안녕하세요. 오늘도 추운 날씨에도 불구하고 대한민국 민주주의를 거리로 나와주신 여러분 감사드립니다. 오늘 슈투트가르트 4차 집회는 우선 애경 대수항공 추락사고 희생자분들을 추모하는 마음으로 율동 국령 이어서 초조선언 압록이 있겠습니다. 준비한 초도사 읽도록 하겠습니다. 12월 25일 오전 9시 5분 전라남도 무안군에 위치한 무안국제공항에서 우주항공 2216항이 착륙 도중 기기 결함으로 정체 종료. 그대로 철주로를 이탈하여 로컬라이저의 콘크리트 분덕에 충돌하여서 큰 출혈에 휩싸였습니다. 탑승자 1,179명이 사망하게 된 2020년대 최악의 항공사고입니다. 우리는 그들이 짊어지게 된 지극한 비극의 개인적인 면면을 모두 알지 못합니다. 우리는 모르는 것이 너무 많고 그 대부분은 타인이 겪은 아픔에 관한 일입니다. 하지만 우리는 압니다. 가끔 한국 사회에서 연말에 겨우 휴가를 내어 가족들과 여행을 떠나는 기쁨과 설레임을. 우리는 압니다. 비행기가 이륙할 때의 긴장감을, 그리고 착륙의 안도감을. 우리는 압니다. 공항문이 열리고 우리 고국의 공기를 들이마시는 감각을. 많은 분들이 현재 한국의 내란 사태와 제주항공의 비극이 무관하지 않음을 직관적으로 느끼고 계실 것 같습니다. 왜냐하면 어떤 슬픔은 정치와 법의 부재에서 발생하기도 때문이지요. 우리는 동료 시민으로서 구조적 오류를 밝히고 희생자의 죽음에 얽힌 참담한 진실을 풀어내 그들의 영혼을 안식으로 인도할 책임이 있습니다. 슬픔은 가장 사랑스러운 보석일거요. 모든 사람이 그리 아름답게 슬픔을 착용한다면. 셰익스피어의 리어왕에 나오는 대사입니다. 밤마다 떠오르는 별자리의 신화는 모두 죽음에서 탄생했다는 것을 아십니까? 별자리는 저마다의 슬픔을 간직한 채 자연적 나침반의 역할을 합니다. 신화의 시대는 지났고 인간은 이제 죽음의 원인으로 신들을 탓하지 않습니다. 인간의 지성과 성찰이 그 역할을 대체했기 때문입니다. 우리는 인간의 방식대로 인간답게 진실을 기억하고 번전을 써내려갑니다. 그것이 우리에게 마땅히 주어진 임무이며 우리의 새로운 별빛입니다. 죽은 자들은 다시 돌아옵니다. 그들은 존재 자체로 삶과 사회의 형태를 증언하며 다음 세대의 지침이 되고 산 자로 하여금 죽음을 부정하지 못하게 할 것입니다. 제주항공 여객기 희생자를 추모합니다. 희생자분들과 유가족분들에게 깊은 위로를 전합니다. 부상을 입은 분들의 쾌유를 빕니다. 감사합니다. Wir kämpfen für die Demokratie in Südkorea. Am 3. Dezember 2024 verhängte das südkoreanische Präsidentschaftsgeld das Kriegsrecht. Das Kriegsrecht ist ein vorübergehender Zustand, der für nationale Notwehr genannt wird. Da das Kriegsrecht in Kraft tritt, wird das derzeitige Justizsystem außer Kraft gesetzt und durch die Militarbehörden ersetzt. Grundlegende Bürgerrechte wie Versammlungs- und Pressefreiheiten eingeschränkt und jeder kann vom Militär ohne Haft werden oder er sich verhaftet werden. Seit seiner Verabschiedung im Jahr 1949 wurde das Kriegsrecht neunmal verlängert. In den meisten dieser Fälle war das beabsichtigte Ziel, die Kontrolle über politische Unruhen zu erlangen und eine Diktatur zu errichten. 1980 wurde während des Militärputsches von Sonnenbrand das letzte Mal das Kriegsrecht in Südkorea belegt. Im Mai 1980 stürzten die Stadt Gwangju und schossen aus Demonstranten. Diese Tragödie ist als Songkraftstand bekannt. Millionen von Menschen kämpften für Gerechtigkeit, bis die Demokratie wiederhergestellt war. Und viele verloren in diesen chaotischen Jahren ihr eigenes Leben oder das ihrer Angehörigen. Als im Dezember 2024 das Kriegsrecht verhängt wurde, mussten viele ihr Trauma erneut durchleben. Präsident Moon verhängte das Kriegsrecht nicht, um das Land vor internationalen Angriffen zu schützen, wie viele zunächst annahmen, sondern um seine politische Macht zu bewahren. Der Präzedenzfall von 1980 machte deutlich, dass diese Erklärung seinen Besuch war
war, ein Diktator zu werden und somit ein direkter Angriff auf die Demokratie. Nach der Verhängung des Krieges versammelte sich die Mehrheit der Abgeordneten sofort, fast durch die Militärbarrikade in das Parlament, bei denen die Amtsenthebung Junts und die Auflösung seiner Partei, der People Power Party, gefordert wurden. Am 14. Dezember 2024 hat das Parlament das Amtsenthebungsverfahren angenommen. Dies wird jedoch erst dann endgültig abgeschlossen, wenn es durch das Verfassungsgericht bestätigt wurde. Wir sind meistens südkoreanische StaatsbürgerInnen, die in Stuttgart und Umgebung leben. Wir kämpfen für die Demokratie in Südkorea, für die Blut und Tränen vergossen und viele Menschenleben geopfert wurden. Wir werden weiterkämpfen, bis der Verräter Yoon und seine Komplizen ihre verdiente Strafe erhalten und die Demokratie wiederhergestellt wird. 수사거부 내란숙의 윤석열을 즉각 체포하라! 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 윤석열을 즉각 체포하라! 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 대통령 경호처는 내란숙의 비호 중단하라! 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 공무집행 방해하는 경호처도 공범이다. 박종순 경호처장 처벌하라! 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 헌정 파괴 내란 독서 국민의힘 해체하라! 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 될 거라고 저는 생각을 합니다. 윤석열이 반드시 탄핵될 거라고 저는 믿습니다. 오늘 제 아들이랑 같이 나왔습니다. 9살짜리인데 저번에 이제 여기 탄핵 집회에 오는데 아들이 저한테 물어보더라고요. 아빠 어디가? 근데 제가 윤석열 탄핵 집회를 간다 이렇게 얘기를 하면 알아듣지를 못하잖아요. 아직 어린이라서. 그래서 제가 아주 단순하게 쉬운 말로 설명을 했습니다. 한국에서 어떤 이상한 아저씨가 사람을 때리라고 그러는데 아빠가 때리면 안 된다라고 말하려고 지금 가는 것이다 라고 설명을 했습니다. 12월 3일 윤석열이 계엄 선포를 하고 나서 며칠 후에 회사에서 그 직장 동료가 저한테 물어봤습니다. 뉴스를 본 거죠, 그 친구도. 도대체 무슨 일이냐 지금 한국에서. 제가 독일어가 그렇게 잘하지는 않아서 아주 쉬운 언어로, 쉬운 독일어로 간단하게 설명을 했습니다. 보통 정치인들이 자기 마음에 안 드는 게 있으면은 사람들 불러 모아놓고 자기 할 말을 계속 한다. 그리고 그 다음에 또 말을 한다. 그래서 말을 할 뿐이다. 총칼을 들이대지는 않는다. 그렇게 설명을 했습니다. 우리가 지금 여기 이 집회에 와서 우리가 주장하고 요구하는 것은 9살 어린이가 듣고 이해를 할 수 있을 정도로 단순한, 쉬운, 안 되는 독일어로도 설명을 할 수 있을 정도로 정말 쉬운 내용입니다. 사람 때리면 안 된다. 총칼로 위협하면 안 된다. 말로 해라. 이것이 우리 모두가 아는 단순한 진리이기 때문에 우리 모두가 지켜야 하는, 우리가 정말 유치원 때부터 들어왔던 아주 당연한 삶의 법칙이기 때문에, 그렇기 때문에 우리가 주장하는 것이 반드시 이루어질 거라고 생각을 합니다. 윤석열이 반드시 탄핵될 거라고 생각을 합니다. 내란 속에 윤석열을 구속하라! 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 내란 공범 국직당 해체하라! 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 뜨거운
지금도 아직도 한남동 관저 앞에서 윤석열을 끌어내지 못한 그 관저 앞에서 민주노총이 계속 집회를 이어나가고 있습니다. 네, 민주노총이 감히 빨리 우리의 대한민국 시민들의 감이 빨리 밝아오게 수사로도 내란 속의 윤석열을 체포하라! 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 경호처는 내란 속의 기호를 중지하라! 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 한정파괴 내란 정도 국민의힘 해체하라! 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 네, 경량 약강이 경찰이 보일 태도가 아니라고 생각합니다. 체포로 가자. 근데 이제 2시간 지나고 1시간 지나고 아무 변화가 없더라고요. 그래서 어차피 일어나면 체포가 이제 돼 있겠지 하고 저는 일어났는데 체포가 안 되고 그런 상황이 너무 빨리 있었어요. 그리고 진짜 좀 필요하고 문제 하나 정도는 아직 그 대통령실에서 경찰 그리고 경찰뿐만 아니라 일반 중지사고까지 병원에서 3차 병을 만들었다고 하더라고요. 이미 정치가 된 대통령을 보호하는 게 말이 안 되잖아요, 사실. 그래서 내란이 끝난 게 아니고 현재 진행형이구나. 거기에 동조하는 사람들이 아직 있구나 생각이 들었어요. 그래서 저희가 지금부터 계속 넓어지기랑 끝이라고 생각하지 않고 좀 끝까지 저희 많은 걸 내서 목소리를 내면 좋을 것 같아요. 그래서 저희가 힘을 내봅시다. 같이. 윤석열 빨리 감옥 들어가. 들어가! 윤석열을 감옥으로! 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 반갑습니다. TV의 최동훈입니다. 다들 좋은 말씀 해주셨는데 저는 좀 약간 뭐랄까 분위기가 좀 다운되는 말씀을 좀 드리고 싶어서 혹시 말씀을 잡았는데 될까 말까 좀 하다가 제가 좀 기억을 했을 때 2015년인데 그때 제가 박근혜 탄핵 집회에 이제 나가서 시위를 하고 있었는데 그때도 참 좋았어요. 좋았는데 집회 같이 하고 사람들과 이제 즐겁게 이야기 나누고 의견 나누고 하는 거 좋았는데 문득 드는 생각은 그거더라고. 박근혜 다음은? 이런 생각이 좀 들더라고요. 또 이런 일이 일어나지 않을까. 그리고 그 다음에는 또 박근혜는 결국에는 민주적인 선거로 이렇게 당선이 된 사람인데 이렇게 해서 이제 탄핵을 하는 것이 대한민국 헌정사에서 이제 역사에서 과연 바람직한 일인가라는 생각도 들었어요. 근데 또 이렇게 됐더라고요. 전 임요하게도 독일에 왔을 때 지금 2번이나 탄핵 집회에 지금 참석을 하게 되는데 참여를 하게 되고 전 너무 좀 불행한 것 같습니다. 이거를 뭐 탄핵이 됐다고 해서 한국성을 즐거워해야 될지도 모르겠고 그리고 그 다음에는 또 어떻게 될는지도 모르겠고 상당히 좀 어려운 상황이 올 거라고 다들 예상을 하더라고요. 이제 전문가들이나 학자들도 그렇고 정치인들도 그렇고 어떻게 될지 모르겠는데 일단 제 개인적인 바람은 동원 다시는 좀 이런 일이 일어나지 않았으면 좋겠다. 그리고 어쨌든 간에 우리가 이제 우리의 지금 정치 체제가 민주공화국이니까 결국에는 우리 모두가 다 책임을 지는 정치 체제이지 이것이 왕정이라면은 왕 하나만 책임지고 물러나면 상관이 없고 독재도 그렇고 다 그런데 민주공화정에서는 이게 참 좋은 거면은 이제 다들 이제 자기의 목소리를 내면서 투표를 할 수 있다는 게 참 좋은 거. 순간에 뭐랄까 이제 우리 모두가 내가 결국에는 어떻게 보면은 윤석열 대통령도 윤석열이라는 사람도 좀 그때 이제 절반 이상이 이렇게 절반 이상의 지지를 받고 대통령이 된 사람인데 여기에 대해서 뭔가 좀 뭐랄까
제가 기가 멈지진 않았지만 그럼에도 불구하고 좀 책임감을 갖고 좀 여기 계신 모든 분들이 좀 이렇게 좀 다시 한번 생각해보고 좀 앞으로에 대해서도 고민을 할 수 있는 그런 기회가 만들어졌으면 좋겠습니다. 제 그냥 개인적인 바람을 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 윤석열을 사면하라! 아니야! 아니야! 수사가구 내란 속에 윤석열을 즉각 체포하라! 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 대통령 경호처는 내란 속의 비호 중단하라! 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 임무집행 방해하는 경호처도 공범이다. 박종준 경호처장 처벌하라! 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 헌정 파괴 내란 동조 국민의힘 해체하라! 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 빨리 윤석열이 체포돼서 체포고를 그만 외치고 속한 처벌 처면만 외칠 수 있는 시기가 오길 바라겠습니다. 오늘도 추운 날씨에 건강히 나와주신 여러분께 너무나 감사드립니다. Thank you for your comment. 네, 감사합니다.